فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ شارٹو اپنے آپ کو سنبھالے سمندر میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتا ہوا سپیڈ بوٹ کو تیزی سے ایک سمت لے جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے ان خطرناک کشتیوں کی زد سے باہر نکل جانا چاہیے جو جزیرے کی مخصوص سرنگوں میں پوشیدہ ہے اور جو صرف دشمنوں کا شکار کرنے کے کام آتی ہے۔ اگر ان کشتیوں نے اس بوٹ کو دیکھ لیا تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اس وقت مزید کسی جھگڑے میں پڑے بغیر ہم کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں، اور شاید یہ مقبولیت کا ہی وقت تھا کہ کافی دور تک نکل آنے کے باوجود ہمیں ایسی کوئی کشتی نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ فورکاز ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شارٹو نے اطمینان کی گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چیف، تقدیر کچھ ساتھ دے ہی رہی ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کشتیوں کو کارروائی کا حکم خود آئی وان فیرو دیتا ہوگا، یا پھر ان کشتیوں کے ملاح وغیرہ بھی جزیرے پر ہوں گے اور ان وحشیوں کے ہنگامے میں الجھ گئے ہوں گے۔ کچھ بھی تھا، ہمیں اس صورتحال سے فائدہ ہوا تھا۔ سمندر میں جگہ جگہ جہاز، ٹگ اور چھوٹی کشتیاں نظر آ رہی تھی۔ چیف، کیا خیال ہے، مارشل تک چلیں؟ شارٹو نے پوچھا۔ میں بھی اتفاق سے یہی سوچ رہا تھا شارٹو، میں نے جواباً کہا۔ اگر تم میرے ہی انداز میں سوچ رہے تھے چیف تو غور کرو، مارشل تک پہنچنے کے بعد ہم دونوں آئی وان فیرو یا حائل جوشوں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک تجویز ہے چیف، اگر تم اسے پسند کرو۔ شارٹو میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم ایک جزیرے پر گئے تھے جہاں ہمارا واسطہ ایک خوبصورت لڑکی سے پڑا تھا، یاد ہے نا؟ اور اس کا نام سولیتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، اور اس کے ساتھ بوڑھا فاردوس بھی تھا جو آبی پودوں پر ریسرچ کر رہا تھا، میں نے کہا، اور شارٹو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ظاہر ہے چیف، لڑکی کافی خوبصورت تھی اور ذرا مشکل ہی ہوتا ہے ایسے چہروں کو بھول جانا۔ شارٹو، وہ لوگ بہت خطرناک شخصیت کے مالک ہیں، میں ان کے بارے میں معلوم کر چکا ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے چیف؟ لیکن کیا خیال ہے وہ کیسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ تحفظ مل سکتا ہے ہمیں؟ اور پھر ان لوگوں نے اپنے طور پر بھی اپنی رہائش کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیا ہوگا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ لوگ اب وہاں موجود نہیں ہیں۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا چیف، اگر وہ وہاں موجود نہیں ہے تب بھی ہم ان کی رہائش گاہ اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم وقتی طور پر وہاں پناہ لے کر کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی سمت چلو، میں نے کہا، اور شارٹو نے ہائی سپیڈ بوٹ کو ایک لمبا چکر دیا اور اس کے بعد وہ سمندر کی سطح کو چھوتی ہوئی گویا فضا میں پرواز کرنے لگی۔ شارٹو نے اس کی رفتار انتہائی تیز کر دی تھی، اسے خدشہ تھا کہ کہیں ہائی سپیڈ بوٹ میں ایندھن ختم نہ ہو جائے۔ چیف، فیول بتانے والی سوئی کام نہیں کر رہی ہے اور اپنی جگہ ساکت پڑی ہے، اس لیے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بوٹ میں کتنا ایندھن موجود ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے رہو، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا۔ زیادہ دیر نہ لگی کہ ہمیں وہ جزیرہ نظر آ گیا۔ درختوں اور سبز پتوں سے ڈھکے اس خطہ زمین تک پہنچنے میں مزید کچھ منٹ صرف ہوئے اور بوٹ کی رفتار نے اسے کنارے پر چڑھا دیا۔ ہم دونوں نیچے اتر آئے تھے، تھوڑے ہی فاصلے سے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ہم پوری طرح سنبھل کر آگے قدم بھی نہ بڑھا پائے تھے کہ ایک رنگین سا سایہ ہمیں نظر آیا۔ غالباً وہ کوئی لڑکی ہی تھی اور ظاہر ہے سولیتا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر سولیتا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فاردوس کو ہماری آمد کی اطلاع مل جائے گی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ فاردوس اسرائیلی ایجنٹ ہے، مجھے اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے برق رفتاری سے اس طرف چھلانگ لگا دی جدھر سولیتا کو دیکھا تھا۔ وہ غالباً کچھ دیر پہلے سمندر میں نہا رہی تھی اور سپیڈ بوٹ کو اس طرف آتے دیکھ کر پانی سے نکل آئی تھی۔ میں جس وقت اس کے نزدیک پہنچا وہ اپنا لباس پہن چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سہم سی گئی، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس معصوم سی لڑکی کی شکل و صورت دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی خطرناک کام میں ملوث ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے میں اس نے جس مہارت اور پھرتی کا ثبوت دیا تھا، اس نے مجھے یہ بھی احساس دلایا کہ وہ بہت آگے کی چیز ہے۔ ہیلو، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے میرے عقب میں دیکھ رہی تھی۔ شارٹو آہستہ آہستہ اسی سمت آ رہا تھا۔ ہیلو، یہ غیر مناسب بات ہے، میں لباس پہن رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا ڈیئر، میں نے جواب دیا۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ننھا سا جزیرہ تمہاری ملکیت ہے۔
ماما میرا مطلب ہے تم شاید پہلے بھی یہاں آ چکے ہو، شاید کا لفظ اضافی ہے، تم مجھے پہچان چکی ہو۔ نہیں، میں غیر متعلق لوگوں کو یاد رکھنے کی عادی نہیں ہوں، اس نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا، اور پھر انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی سمت کر کے باندھ لیا۔ اور جو متعلق ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں مس سولیتا؟ تمہارے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی ہوں میں۔ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ وہ سنبھل کر بولی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، میں نے کہا۔ اتنی دیر میں شارٹو بھی ہمارے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ تم بھی تو اس دن ساتھ تھے نا؟ اس نے شارٹو کو مخاطب کیا۔ آپ کی یادداشت بہت شاندار ہے مس سولیتا، شارٹو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اجنبی لوگوں کو اپنے درمیان دیکھنا پسند نہیں کرتے، بہتر یہ ہوگا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ پروفیسر فاردوس مجھے کسی بھی اجنبی شخص کے ساتھ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا، اور تم اسے مستقل برداشت کر رہی ہو ڈیئر سولیتا۔ چند روز پہلے بھی ہم تمہارے لیے آئے تھے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میرے لیے کیوں آئے تھے؟ تم نے شاید اپنی ان رہائش گاہوں میں آئینے نہیں لگا رکھے، یا پھر تم اپنے حسن سے ناواقف ہو۔ تمہیں دیکھنے کے بعد کس کا بار بار آنے کو جی نہ چاہے گا، میں نے کہا، اور شارٹو اچھل پڑا۔ واہ چیف، اس سے قبل میں نے تمہارے منہ سے اتنی خوبصورت بات کبھی نہیں سنی تھی۔ تم لوگ، سولیتا نے کہا، اور پھر جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک جھٹکے سے واپس مڑ گئی۔ میں نے اب کسی تکلف سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ 2-3 قدم ہی چلی تھی کہ میں نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سولیتا کے حلق سے ایک چیخ سے نکل گئی۔ نہیں ہری، چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس بے اعتنائی کا مظاہرہ تم کر رہی ہو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں کہتی ہوں بدتمیزی مت کرو۔ تم چھوڑو مجھے، کمینے آدمی، چھوڑو مجھے۔ وہ میرے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ چیف، ایسے کام میں بخوبی انجام دیتا ہوں، اس نے کہا۔ سولیتا نے ایک بار پھر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں نے اس کا منہ دبا لیا تھا۔ فاردوس کے علاوہ یہاں اور کون کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جو کوئی بھی ہے، تم کوئی بدتمیزی کر کے یہاں سے زندہ نہیں واپس جا سکتے۔ دیکھو سولیتا، ہم تم سے کوئی بدسلوکی نہیں کرنا چاہتے، بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں تفصیل بتا دو۔ تفصیل؟ کیسی تفصیل؟ یہاں کوئی نہیں ہے ہم دونوں کے علاوہ، اور تم جانتے ہو پروفیسر فاردوس یہاں آبی پودوں پر ریسرچ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ پہلے بھی وہ اس سلسلے میں ناراض ہو رہے تھے۔ یہ جزیرہ ان کے والد صاحب نے ورثے میں دیا ہے انہیں، اگر نہیں تو پھر یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، میں نے کہا۔ دفعتاً سولیتا نے ایک کلا بازی سکھائی، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا پستول نظر آیا۔ نہ جانے یہ پستول اس نے کہاں چھپا رکھا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ مجھے نظر نہیں آیا تھا، لیکن شارٹو کی پھرتی بھی قابل دید تھی۔ جو ہی سولیتا کا پستول والا ہاتھ سیدھا ہوا، شارٹو نے اپنا بیگ اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ پستول سولیتا کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے ساتھ ہی شارٹو نے کسی کرکٹر کی طرح جمپ لگائی اور پستول کو زمین پر گرنے سے پہلے لپک لیا۔ گڈ، میں نے دلچسپ انداز میں کہا۔ سولیتا اب خاصی وحشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیں خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ فاردوس کہاں ہے؟ ہماری رہائش گاہ میں۔ اور رہائش گاہ کہاں ہے؟ وہ درختوں کے درمیان اس طرف۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا۔ تو پھر چلو، ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ سولیتا مجھے گورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ملی جلی کیفیات تھی، شدید غصہ، خوف و ہراس اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر وہ گردن جھٹک کر بولی، آؤ، اور میں اس کے ساتھ آگے چل پڑا۔ شارٹو اس کا پستول ہاتھ میں سنبھالے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے غالباً پستول کے چیمبر چیک کر لیے تھے۔ ننھا سا یہ پستول انتہائی جدید طرز کا معلوم ہوتا تھا، اور اسے بآسانی کسی بھی چھوٹی سی جگہ چھپایا جا سکتا تھا۔ بظاہر وہ ایک کھلونا لگتا تھا، لیکن اس کھلونے میں جو خوبیت تھی اس کا اندازہ شارٹو کو ہو گیا تھا۔ پھر کسی طرف سے ایک آہٹ سی سنائی دی، اور 2 آدمی ایک دم باہر نکل آئے۔ یہ دونوں چمڑے کی جیکٹیں اور چست پتلونے پہنے ہوئے تھے، دراز قامت اور گوری رنگت کے مالک تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اپنے پستول سیدھے کیے، اور شارٹو کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ ان کی کسی کارروائی سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دے۔ دونوں گولیاں ان کی پیشانی پر پڑی تھی، لیکن سیدھے پستول سے دفعتاً 2 فائر ہوئے۔ میں اور شارٹو تو بچ گئے، مگر دونوں گولیاں سولیتا کے حلق اور سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ ان کے نشانے چوب گئے تھے۔ سولیتا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے فضا میں پھیلے، اور پھر وہ اودے منہ زمین پر آ رہی۔ دوسری طرف شارٹو کی کارروائی بھی مکمل تھی، چنانچہ وہ دونوں بھی زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ یہ برا ہوا شارٹو، میں نے کہا۔ چیف، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ میں ذرا ان لوگوں کو دیکھوں، تم اس لڑکی کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ممکن ہے بچ ہی جائے، شارٹو نے کہا، اور ان دونوں کے سمت دوڑ گیا۔ مجھے سولیتا کی موت کا افسوس تھا، وقت سے پہلے ہی مر گئی تھی بیچاری۔ حالانکہ شیری کے بیان کے مطابق وہ اسرائیلی جاسوسہ تھی، اور ممکن تھا کہ مجھے اس سے کچھ معلومات حاصل ہو جاتی۔ میں نے اسے جلدی سے سیدھا کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب اس کے بدن میں جان نہیں ہے۔
एक गोली हलक में नरखरे के ऐन करीब पेवस्त हुई थी और दूसरी दिल के मकाम पर। मैंने उसे छोड़कर एक तवील सांस ली। दूसरी तरफ शार्टो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कह रहा था, चीफ, ये दोनों भी फजा में प्रवास कर गए। उसने उन दोनों के पिस्तौल और फालतू एमुनिशन कब्जे में किया और फिर उनकी लाशें घसीट कर एक जगह कर दी। क्या ख्याल है चीफ, पहले इन लोगों की आखिरी रसूमात अदा करें या अपना मकसद हल करें? इन्हें छुपा देना जरूरी है ताकि अगर यहाँ इनके कुछ साथी और हों तो फौरन ही हमारी सूरत हाल से आगाह न हो सके। मैं अभी इनका बंदोबस्त करता हूँ, शार्टो ने कहा। फिर उसने एक चट्टान तलाश की और तमाम लाशें उसके किनारे लगा दी और फिर लंबी लंबी झाड़ियों से उन्हें ढक दिया। अब वो किसी की निगाह में नहीं आ सकती थी। शार्टो फुर्ती से इस काम से फारिग हो गया और फिर हाथ झाड़ता हुआ मेरे पास आ खड़ा हुआ। सोलिता का पिस्तौल खाली करके वही डाल दिया गया। यहाँ हम वक्ती पनाह के लिए आए थे, लेकिन आते ही गड़बड़ हो गई थी। अब फारदूस पर काबू पाना भी जरूरी था, वरना इन हालात में वो मुसीबत बन सकता था। सोलिता ने उस तरफ इशारा किया था ना? मैंने शार्टो से पूछा। हाँ चीफ, आओ, होशियारी से फारदूस को जिंदा पकड़ना है, मैंने कहा। और इसके बाद हम उस झाड़ियों की तरफ सफर करने लगे जो 7-7 फुट बुलंद थी और इस कदर गुंजान थी कि दूसरी तरफ देखना मुमकिन नहीं था। एक जगह से हम झाड़ियों में घुसे तो एक चट्टान ने रास्ता रोक लिया। चट्टान दूर तक फैली हुई थी। हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहे। खुश्क झाड़ियों में हमारे कदमों से सरसराहट पैदा हो रही थी, चुनाचे बार बार रुकना पड़ता। फिर एक जगह चट्टान खत्म हो गई। यहाँ झाड़ियाँ इस कदर कुचली हुई थी जैसे यहाँ से अक्सर आमदोरफ्त रहती हो। यहाँ रुक कर हमने आहटे ली और फिर दबे कदमों दूसरी तरफ निकल आए। दूसरी तरफ एक गोल अहाता था जिसके किनारे किनारे दरख्त उगे हुए थे और इन दरख्तों के साथ साथ वैसी ही बुलंद झाड़ियाँ थी। अगर सोलिता इस तरफ इशारा ना करती तो शायद हम सारा दिन सर्फ करके भी चट्टानों में तरशे हुए इस मकान को तलाश ना कर सकते जो इंसानी हाथों का कारनामा था। चौकोर दरवाजे पर किवाड़ नहीं थे। दूसरी तरफ रोशनी नजर आ रही थी। हम पिस्तौल संभाले हुए अंदर दाखिल हो गए। चट्टान अंदर से खोखली कर ली गई थी और इसके पूरे तुलो अर्ज में एक लंबा कमरा नजर आ रहा था। रोशनी पेट्रोमैक्स लैंप की थी। सरकंडों के मोड़े पर फारनूस नजर आ रहा था जो इस रोशनी में कोई किताब पढ़ रहा था। फिर उसके हसास कानों ने हमारी आवाज सुनी और दूसरे लम्हे वो पलट पड़ा। हम दोनों ने उस पर पिस्तौल तान लिए थे। किताब रख कर हाथ बुलंद कर दो, मैंने सर्द लहजे में कहा, और वो सकते के से आलम में हमें घूरता रह गया। शार्टो ने आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब ले ली और फिर उसे गिरबान से पकड़कर खड़ा कर दिया। शार्टो को सूरत हाल का इल्म नहीं था, लेकिन शेरी मुझे बता चुकी थी कि वो जवान आदमी है। दूसरे लम्हे उसने शार्टो को झुकाई दी और उसे अपनी डाल बनाकर सामने कर लिया। उसने एक हाथ शार्टो की गर्दन पर डाल लिया था और दूसरे से उसके पिस्तौल वाले हाथ को काबू में कर लिया था, लेकिन उसे शार्टो की कुव्वत का अंदाजा नहीं था। शार्टो थोड़ा सा झुका और उसने फारनूस को पुश्त पर लाद कर सामने फेंक दिया। खबरदार शार्टो, मारना मत, मैं चीखा और शार्टो रुक गया, वरना उसने पिस्तौल से फारनूस का निशाना ले लिया था। फिर भी उसने फारनूस की कमर में एक लात रसीद कर दी थी। चलो तुम उठकर खड़े हो जाओ, मैंने फारनूस को हुक्म दिया और वो जमीन पर हाथ टिका कर उठ गया। मुझ बूढ़े पर ये जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तलाशी लो, मैंने कहा, और शार्टो बेदर्दी से उसकी जेबें टटोलने लगा। बगली होल्स्टर से एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर बरामद हुआ था जिसे शार्टो ने अपने कब्जे में ले लिया। पहले तुम्हारा बुढ़ापा दूर कर दिया जाए, मैंने कहा, और आगे बढ़कर फारनूस का चेहरा टटोलने लगा। उसकी गर्दन के पास का कुछ हिस्सा उभरा हुआ महसूस हुआ। फारनूस ने किस्मसाने की कोशिश की, लेकिन शार्टो ने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का दस्ता उसके शाने पर मारा। आप जुम्बश की तो पूरे बदन की खाल उतार कर हाथ में दे दूंगा, वो गुराई हुई आवाज में बोला। मैंने फारनूस की मास्क उतार दी थी। मास्क के नीचे से बरामद होने वाला चेहरा एक 35-40 साल शख्स का था। तुम्हारी निगाहें भी बहुत तेज हैं चीफ, शार्टो तारीफी लहजे में बोला। अब मिस्टर फारनूस ये भी न कह सकेंगे कि वो आबी पौधों पर रिसर्च कर रहे थे, क्यों फारनूस? मैंने कहा। फारनूस ने कोई जवाब न दिया। शार्टो, पहले मिस्टर फारनूस को बांध दिया जाए, इनकी कोई हरकत हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। चलो ये काम करो। हमारी आसानी के लिए मिस्टर फारनूस ने रस्सी का बंदोबस्त कर रखा है, वो रही कोने में। मैंने एक तरफ इशारा किया जहाँ सफेद नायलन की रस्सी का एक गुच्छा नजर आ रहा था। शार्टो चूंकि फारनूस के हमले का शिकार हो चुका था, इसलिए अभी तक गुस्से में था। उसने किसी जानवर ही की तरह फारनूस को जमीन पर गिरा कर कस लिया। उसके दोनों हाथ पुश्त पर कर दिए गए थे। मैं शार्टो की कारकर्दगी से मुतमईन था। चुनाचे पहले मैंने उस चट्टानी मकान की तलाशी ली। खाने पीने की खुश्क अशिया के अंबार थे। एक ऑयल स्टोव और बर्तन भी मौजूद थे। एक समत हवा भरा गद्दा रखा हुआ था जिस पर बड़ा सा कंबल तय किया हुआ रखा था। 2 तकिए थे। तकियों के पास एक छोटा सा ट्रांसमीटर सेट रखा हुआ था जिसे मैंने एहतियात से देखकर उसकी जगह रख दिया।
यहाँ इस जजीरे पर कितने अफराद मौजूद हैं मिस्टर फारनोस? अब तुम मुझसे मालूमात हासिल करोगे, क्यों? उसने बुराई हुई आवाज में कहा। हाँ, इरादा तो यही है। तुम जबान बंद रखने की कोशिश करोगे, कोई हर्ज नहीं है, ट्राई कर लो। ये खेल तो जरूरी है। तुम सवाल करो चीफ, जवाब मैं लूंगा। शार्टो उसके पास बैठ गया। यहाँ कुल कितने अफराद हैं फारनूस? मैंने सवाल दोहराया और जवाब में फारनूस ने एक गंदी सी गाली बकी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज एक चीख में बदल गए। शार्टो ने उसके टखने की हड्डी पर पिस्तौल का दस्ता बजा दिया था। उन 2 आदमियों के अलावा और कोई भी है जो हमारे हाथों हलाक हो चुके हैं, मैंने फिर कहा और वो उछल पड़ा। तुमने उन्हें मार डाला? वो वहशियत ज़दा लहजे में बोला। हाँ, और उन्होंने तुम्हारी महबूबा को। लड़की उन्हीं के हाथों मारी गई है। कम से कम हम इतनी हसीन लड़की को हलाक नहीं कर सकते थे। क्या बकवास कर रहे हो? फारनूस ने फिर गाली बकी। वो मुतवहश हो गया था। लड़की इसकी महबूबा थी चीफ। यहाँ इस जजीरे पर ये ऐश हो रहे थे, क्यों? एक बिस्तर, 2 तकिए मेरी बात की तस्दीक करते हैं शार्टो। तुमने गौर नहीं किया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने जेनी को हलाक कर दिया। तुमने जलील कुत्तो। फारनूस बुरी तरह तिलमिलाने लगा। उस पर तुम्हारे दोनों साथियों ने गोली चलाई थी। बकवास करते हो, झूठ बोलते हो तुम। वो जेनी वो दर्द भरे लहजे में बोला। लड़की का नाम जेनी था। तुम्हारा असल नाम क्या है डियर? अरे हाँ शार्टो, बेहतर है तुम इस मकान के दरवाजे पर रुको, फिक्र मत करो। मिस्टर फारनूस से मैं गुफ्तगू कर लूंगा। ये इतने बुरे आदमी नहीं मालूम होते। शार्टो अपनी जगह से उठ गया। फारनूस सिसकियां लेने लगा था। लड़की को हमने नहीं हलाक किया। उन लोगों ने देखे बाले बगैर हम पर गोली चला दी थी। लड़की उनका शिकार हो गई। बहरहाल इंसानी रिश्ते के तहत मुझे तुमसे हमदर्दी है। मुझे भी हलाक कर दो। वो मेरी महबूबा नहीं, बीवी थी। बचपन से हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मेरे मना करने के बावजूद वो सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरे साथ इस मुहिम पर चली आई थी। तुम खुद सोचो, तुम बताओ, क्या ये दीवानगी नहीं है? क्या तुम्हारे सीने में एक इंसान का दिल नहीं है? इंसानियत से कहीं दूर तुम लोग चले गए हो फारनूस। क्या मजलूम फलस्तीनी इंसान नहीं है? क्या बैरूत की खैमा बस्तियों में जानवर रहते हैं जिन्हें तुमने अपनी शिकार गाह बना रखा है? जवाब दो। इस दरिंदगी के जवाब में तुम इंसानियत के तलबगार हो। फारनूस रोते रोते चौंक पड़ा। उसने बौखलाकर कहा, मेरा इन वाकयात से क्या ताल्लुक? यहूदी फितरत से बाज नहीं आए ना? अभी तो तुम अपनी महबूबा के साथ मर जाने की बात कर रहे थे। तुम कौन हो? एक मुसलमान, एक फलस्तीनी जिसे हर यहूदी से नफरत है, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने लजाजत से कहा, जेनी के बारे में तुमने सच कहा है या फिर एक आध सच तुम भी बोल दो दोस्त। मुमकिन है मैं तुमसे सच का सौदा कर लूं। मैंने पैंतरा बदल दिया। जेनी मेरी जिंदगी है। मुझसे जो दिल चाहे पूछ लो। अगर वो जिंदा है तो मेरे किसी सच के सिले में उसे मेरे सुपुर्द कर देना, और अगर वो मर चुकी है तो वो खामोश हो गया। तुम इसराइली एजेंट हो? हाँ, इसराइली सिक्योरिटी फोर्स से तुम्हारा ताल्लुक है। मैं मोसाद का 2nd ग्रेड ऑफिसर हूँ। मेरा फर्स्ट डेन मार्शे है। यहाँ किस मकसद से आए थे? एक आबदोज की सौदाबाजी के लिए। सौदा करने वाले दूसरे लोग हैं। मैं हिफाजती मिशन पर आया हूँ। ये सौदेबाजी किस मरहले में है? सब काम मुकम्मल हो चुका है। कल 7 बजे अदायगी की जाने वाली है। कहाँ होगी ये रस्म? डंबर नामी जहाज पर। कितने अफराद शरीक हैं इसराइल की तरफ से? कुल 7 अफराद। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के 70 अफराद यहाँ बिखरे हुए हैं और वो मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रहे हैं। उसने जवाब दिया। उसकी हालत काबिले रहम हो रही थी। आंखों में उम्मीदों बेहम की कैफियत थी। फिर उसने लजाजत भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है, अगर इसमें एक लफ्ज भी झूठ निकले तो तुम जो सजा चाहो मुझे दे सकते हो। लेकिन जेनी, अभी मेरे सवालात मुकम्मल नहीं हुए। मैंने गुराई हुई आवाज में कहा। पूछो। वो हरासा लहजे में बोला। कल डंबर पर तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? 25 आदमियों का ड्यूटी इंचार्ज होगा। 20 आदमी डंबर के अतराफ में कश्तियों पर मौजूद होंगे। मैं खुद 4 अफराद के साथ उस जगह मौजूद रहूंगा। तुम्हारे आदमी तुम्हें किस नाम से जानते हैं? मेरा नंबर K9 है। वो लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। मुझे ये तो बता दो कि वो फलस्तीनी एजेंट कहाँ है जो यहाँ हाइल जोशियो से अरबों की तरफ से सौदेबाजी करने आए थे? हाइल जोशियो के पास है। हाइल ने पहले ही हमारे हक में फैसला कर दिया था। इन अरबों की तरफ से उनके ममालिक को झूठी इतलात फराहम की जा रही है। जो इतला हाइल जोशियो की तरफ से इस मिशन के सरबराह ने अरबों को दी है, उसके तहत सौदा उनके हक में हो गया है और बहुत जल्द कुछ लोग मतलूबा रकम डॉलर की शक्ल में लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं। हाइल इस रकम को हासिल करने के लिए एक मंसूबा बना चुका है। गोया बेईमानी, ये सिर्फ हाइल का मंसूबा है। कल तुम किस वक्त अपना ये मिशन संभालोगे? दिन को 11 बजे वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद मैं उनके साथ डंबर का कंट्रोल संभाल लूंगा। आखिरी सवाल, इस वक्त जजीरे पर कितने आदमी मौजूद हैं?
وہی دو ہیں اور ہم دو. تم نے کہا تھا یہ آخری سوال ہے.